بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے اور میری ساس نے مجھے بانجھ کہنا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس کہتی کہ میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں کہ تم بانجھ ہو، تمہارا کبھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تنگ آ کر ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنے سارے ٹیسٹ کروائے۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد جو رپورٹ میرے سامنے آئی اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے پیٹ میں تو میری ساس کا۔ میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ میں روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے اپنی نند کو صحن میں چلتے پھرتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے رات والا حادثہ یاد آ گیا، جسے یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جیسے ہی اپنی نند کی بیٹی کو پیار کرنے لگی تو میری ساس بہت ہی زہریلے لفظوں میں بولی، اگر تم بانجھ نہ ہوتی تو آج تمہارے بھی اپنے بچے ہوتے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں بانجھ ہوں؟ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی، جس کے 2 سال تک کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ وہ تو تمہارا شوہر اچھا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں کبھی بھی نہیں کہا، لیکن میں جانتی ہوں سب کچھ جو تم ہم سب سے چھپا رہی ہو، لیکن یہ زیادہ وقت تک نہیں چلے گا۔ تمہارے شوہر کی ماں ہوں میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو میں اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کروا دوں گی جو اسے بچہ دے سکتی ہو۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں بانجھ نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ایک دوست کو کال کی، وہ ڈاکٹر تھی۔ میں نے اسے کہا، کیا تم کل فری ہو؟ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی، خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں نے کہا، ہاں خیریت ہے، مجھے اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ عورت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ تم اپنے شوہر کو کہہ کر الگ گھر کیوں نہیں لے لیتی ہو؟ ان لڑائی جھگڑوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے میں خاموش ہو گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن اس نے مجھے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے لڑائی جھگڑے خود ہی ختم کرو، مجھے ان چیزوں میں مت گھسیٹو۔ باہر کے کام کیا کم ہوتے ہیں جو میں تم لوگوں کے ان جھگڑوں میں دلچسپی لینا شروع کر دوں اور اپنا دماغ خراب کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب اپنے شوہر کو کچھ بھی کہنا میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی دوست کو ساری باتیں بتا دی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور کل ہی مجھے اپنے پاس آنے کو کہا۔ اب ہر حال میں مجھے اپنے ٹیسٹ کروانے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے شوہر گھر میں داخل ہوا اور صحن میں کھیلتے ہوئے بچوں کو پیار کرنے لگا۔ میں ایک بار پھر سے مایوسی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں کیسی عورت تھی جو اپنے شوہر کو ایک بچے کی خوشی بھی نہیں دے سکتی تھی؟ خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے میرا مستقبل کا کیا ہوگا۔ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میں کیا کروں گی؟ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں اسے کسی بھی صورت نہیں بانٹ سکتی تھی، جبکہ میری ساس بار بار مجھے اسی بات کا احساس دلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں لال تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساس کی باتوں کے بارے میں بتایا۔ کیسے؟ وہ مجھے ہر کسی کے سامنے تانے دیتی ہے اور ذرا بھی خیال نہیں کرتی۔ میرا شوہر کہنے لگا، کیا یار، میں گھر میں آرام کرنے کے لیے آتا ہوں اور یہاں آ کر تم لوگوں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے ان مسئلوں میں مت گھسیٹا کرو۔ اگر امی کچھ کہتی بھی ہے تو تم ان کی بات مان لیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری ماں جیسی ہے۔ اگر کوئی غلط بات بھی کہتی ہے تو اس بات پر صبر کیا کرو۔ اگر میں ان سے جا کر سوال جواب کروں تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ جس بچے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا اور بڑا کیا ہو، آج وہی بیٹا ان سے سوال جواب کرنے چلا جائے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور لیٹ گئی۔ میرا شوہر بعد میں مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، لیکن میں اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں اسے یہی محسوس کروا رہی تھی کہ میں سو گئی ہوں۔
हालांकि वो जानता था कि मैं जाग रही हूँ। सुबह जब मैं उठी पहले ही दफ्तर वो जा चुका था। रात को मुझे इनसे बात करनी थी कि मैं चेकअप करवाने जा रही हूँ, लेकिन मेरा शौहर पहले ही अपने ऑफिस चला गया था। अब मैं सोकर उठी तो मेरी सास किचन में थी। मुझे देखते ही शुरू हो गई और कहने लगी, खुल गई महारानी की आंख, अब ये तुम्हारा अपना घर नहीं है बल्कि ससुराल है, और ना ही यहाँ पर तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद है। अपनी सास की बातों से मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। 9 बजे चेकअप करवाने जाना था और 8 बजने को थे। मैंने जल्दी से तैयारी शुरू कर दी। मेरी सास ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इस हरकत पर वो और भी ज्यादा आग बबूला हो गई। 9 से 10 मिनट पहले ही मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी। वहां मेरी दोस्त पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। इसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगी, मैं तो समझ रही थी कि तुम अभी जिंदगी बिना बच्चे के गुजारना चाहती हो। आखिर मोहब्बत की शादी हुई थी। मोहब्बत, इस लफ्ज को मैंने बहुत ही जहरीले अंदाज में दोहराया। इसकी ये बात सुनकर मैं अपनी असलियत खो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा एक स्कूल में टीचर थे, जबकि मेरी मामा एक घरेलू औरत थी। पापा की कमाई से बस अच्छा गुजारा हो जाता था। मैंने अपनी मामा के साथ घर संभालना शुरू कर लिया था, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन मैंने अपने पापा से अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मुझे आगे पढ़ना है। मेरे पापा मेरी ख्वाहिश को मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देते थे, उनके बस में हो या ना हो। इन्होंने मेरा दाखिला एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया और यूं मैं कॉलेज जाने लगी। मैं अपने खानदान की पहली बेटी थी जो घर से बाहर निकली थी। मेरे खानदान वालों ने इस बात पर बहुत बातें बनाई और मेरे पापा को कहा कि लड़की हाथ से निकल जाएगी, बिगड़ जाएगी, लेकिन मेरे पापा को मुझ पर यकीन था। इन्होंने किसी की बात ना सुनी और मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया। मेरी मंगनी मेरे पापा ने बचपन में ही अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो बहुत लोफर और आवारा था और इसकी शहरत हर जगह मशहूर थी। मेरे कॉलेज में बहुत से दोस्त बन चुके थे। एक तो मैं बहुत खुश मिजाज थी और दूसरा मैं बहुत ही ज़हीन थी। कॉलेज में सब टीचर्स मेरी बहुत तारीफ करते थे और दूसरे बच्चों को मेरी मिसाल देते थे, लेकिन एक लड़की जो हमेशा मुझसे जलती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैंने इस लड़की का क्या बिगाड़ा है। मैंने 2-3 बार इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका रवैया बहुत ही खराब रहता था। फिर उसकी हरकतों से मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। इसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मेरी किसी न किसी टीचर से बेइज्जती करवाती रहे, लेकिन मैं हमेशा बच जाती थी। अब मैं इससे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन मेरी एक दोस्त मेरे पास भागती हुई आई और मुझसे कहने लगी, आमना ने तुम्हें हर जगह बदनाम कर दिया है। इसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे लोफर मंगेतर का नाम मेरे साथ जोड़कर हर किसी को बता रही थी कि ये किस कदर बुरे लोग हैं। इसकी बातें सुनने के बाद मैं रोती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई और इन्हें सारी बात बताई। फिर सबके सामने इसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। इसने फिर मुझसे दोस्ती कर ली। मैं नहीं जानती थी कि वो आस्तीन का सांप है, वो भी मेरी दुश्मन है। उसने मेरे घर में भी आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन वो मेरे घर से बाहर निकल रही थी जब मेरा मंगेतर घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मेरा मंगेतर लोफर था, लेकिन वो बेहद खूबसूरत था। हमारे खानदान में 18 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी करने का रिवाज था। मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी। मुझे पता था कि अगले साल तक मेरी शादी हो जाएगी। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी शादी रुक जाए और मैं आगे पढ़ सकूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी और मुझे यकीन था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मुझे बस अपने मामा पापा की इजाज़त की ज़रूरत थी, लेकिन मैं इजाज़त लेते हुए डर रही थी। अगले ही दिन मेरी होने वाली सास मेरे घर आई और मेरे रिश्ते की बात दोहराने लगी। अगले साल हमारी बेटी इस वक्त हमारे साथ होगी। इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। मुझे इनके बेटे में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक बात जो मैं आजकल नोट कर रही थी वो ये थी कि मेरे मंगेतर ने अब मुझे तंग करना छोड़ दिया था। अब वो कॉलेज जाते हुए मेरा रास्ता नहीं रोकता था और ना ही मेरे घर में आकर मुझे छेड़ता था। ये बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही थी, लेकिन मैं खुश थी। मैं समझ रही थी कि शायद वो सुधर गया है, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। एक दिन मैं अपने होने वाले ससुराल गई हुई थी। इन लोगों के घर हमारा आना जाना था, क्योंकि पापा की इनके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी
और मैं भी इनके घर चली जाया करती थी और मेरा मंगेतर भी मेरे घर आ जाया करता था। इस दिन मैं भी अपने होने वाले ससुराल गई हुई थी। मुझे अपनी होने वाली सास को कुछ सामान देना था। मैंने देखा कि मेरा मंगेतर छत पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी। मुझे देखकर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और दोबारा से फोन में बिजी हो गया। इसकी इस हरकत को देखकर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैं अपनी सास को सामान देकर घर वापस आ गई। 1-2 दिन के बाद मुझे फिर अपने ससुराल जाना था। मैं अभी गली में थी जब मुझे अपने मंगेतर के चिल्लाने की आवाज आई। वो कह रहा था कि मैं किसी भी सूरत नाजिश से शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मेरी सास इससे कह रही थी कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पहले तो तुम हर वक्त इसी का नाम लेते रहते थे, अब ऐसा क्या हो गया है जो वो तुम्हें पसंद नहीं रही। मेरा मंगेतर बोला, मैं नहीं जानता, वो बस मुझसे बदतमीजी से बात करती है और मेरी किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं देती। और मुझे ऐसी बीवी हरगिज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए जो मेरी हर बात माने और मुझसे साथ इज्जत के साथ बात करे। इसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने तो कभी इससे बात ही नहीं की थी। बदतमीजी तो दूर की बात थी। मेरी सास इससे समझाने लगी और इससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन वो किसी की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ ये सुनना चाहती थी कि आखिर वो कौन है जिसके पीछे ये पागल हो रहा है। फिर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई जब मेरी सास ने मेरे मंगेतर से पूछा कि वो कौन है। इसका नाम सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त आमना थी। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। यकीनन वो मुझसे बदला लेना चाहती थी और ये समझ रही थी कि मेरा मंगेतर मुझसे छीनकर इसने मुझे हरा दिया है, जबकि उसने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया था। अब मैं इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब मेरी सास आए और मंगनी तोड़ कर जाए। मंगनी टूटने के फौरन बाद ही मैंने अपने घर वालों को जज्बाती ब्लैकमेल करना था और आगे पढ़ने के लिए इजाज़त लेनी थी। मेरी मामा काफ़ी परेशान थी क्योंकि कुछ दिनों से मेरी सास ने हमारे घर आना बंद कर दिया था। न जाने ऐसी क्या बात है। पहले तो वो हमेशा आती जाती रहती थी। एक दिन मेरी सास घर के अंदर दाखिल हुई। वो शक्ल से काफ़ी परेशान लग रही थी। वो जाकर मेरी मामा के पास बैठ गई और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। साथ ही साथ वो रोती भी जा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो अपने बेटे की वजह से कितनी मजबूर थी। औलाद अपने माँ बाप से न जाने क्या क्या करवाती है। फिर इन्होंने मेरी माँ को सारी बात बताई कि मेरा बेटा नाजिश से शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा। वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा है और न जाने वो लड़की कौन है। मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है। तभी मैंने अपनी सास को बताया कि वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरान हो गई थी कि तुम्हें कैसे पता। मैंने बताया कि मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मेरे पापा ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे जब लड़का ही राजी नहीं था। हमारा एक घर शहर में भी था। मैंने पापा से जिद की कि हम शहर रहने के लिए चलते हैं। पापा मेरी बात मान गए थे। हम शहर चले आए थे। यहाँ आकर मेरी मामा ने एक सिलाई सेंटर खोल लिया था जो अच्छा चलने लगा था और हमारे घर के हालात अच्छे हो गए थे। मैंने अपनी मामा से मिन्नतें की कि मुझे आगे पढ़ना है। थोड़ी सी मिन्नतें करने के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त मिल गई थी। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी मेरे ख्वाब से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाने पर मैं बहुत खुश थी। वहाँ पर मेरी एक लड़के से मुलाकात हो गई। वो वैसे ही था जैसा मैं अपने लिए जीवन साथी चाहती थी। वो भी मुझे पसंद करने लगा। मैंने इसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना मकसद भूलने लगी और जब इसने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं खुशी खुशी मान गई थी। मेरी एक दोस्त ने मुझे समझाया कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, फिर कैसे इतनी जल्दी हामी भर सकती हो। मैंने इससे कहा कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और साथ में वो दिखने में ही अच्छे ख़ानदान का लगता है। मेरी दोस्त मेरे पागलपन पर हैरान थी। फिर 3 सेमेस्टर के बाद ही मेरी दोस्त मुझसे अलग हो गई क्योंकि इसका दाखिला मेडिकल में हो गया था। वो यहाँ डिग्री मेरी दोस्त के अलावा मुझे समझने वाला कोई भी नहीं था। और फिर मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद आसिफ ने मेरे घर में रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले ये रिश्ता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे
क्योंकि आसिफ की माँ की बातों से लग रहा था कि पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ आसिफ की माँ का ही राज है। लेकिन मैंने अपने मामा पापा को मना लिया और यूं मेरी शादी आसिफ से हो गई। मैं अपनी पसंद की शादी पर बहुत खुश थी। आसिफ मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन इसके घर में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आसिफ कोई भी काम अपनी माँ की मर्जी के बगैर नहीं करता। रात को आसिफ ने मुझसे पूछा था कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है। मैंने इसे मरी चलने का बोला था, लेकिन मेरी सास ने सुबह उठते ही कह दिया कि अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, और फिर अपनी माँ के मुंह से ये लफ्ज़ सुनते ही आसिफ ने भी अपना प्लान बदल लिया था। उस दिन मैं आसिफ के साथ बहुत लड़ी थी। क्या तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते हो? जबकि इसने मुझे खामोश करवा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि सब कुछ मेरी सास के कब्जे में है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इनका दिल जीत सकूं, लेकिन मैं इसमें नाकाम रही। शादी को 1 साल ऐसे ही गुजर गया, लेकिन मेरे घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। आसिफ ने कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था, बल्कि आसिफ तो कहा करता था कि अभी तो हमारे खुद के हंसने खेलने के दिन हैं, अभी इतनी जल्दी बच्चा ना हो। लेकिन मेरी सास उठते बैठते मुझे एहसास दिलाने लगी थी कि तुम्हारे अब बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि तुम बांझ हो। और आज हमारी शादी को पूरे 2 साल गुजर चुके हैं और हमारा अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं अपने सारे टेस्ट करवाने आई थी, जिससे मैं सबको बता सकूं कि कमी मेरे अंदर नहीं है। मैं खुदा से दुआ कर रही थी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे अंदर कोई कमी ना निकले। लेकिन मैंने अपने आप से ये वादा भी किया था कि अगर कमी मेरे अंदर निकले, मैं सच में बांझ हुई, तो मैं खुद ही आसिफ की ज़िंदगी से चली जाऊंगी, इसे दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगी। ये सोचकर मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही है। मेरी दोस्त ने मुझे समझाया और तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी रिपोर्ट आ गई। मैंने कांपते हाथों से रिपोर्ट खोली, लेकिन मेरी खुशी की हद ना रही क्योंकि मुझ में कोई कमी नहीं थी। मैंने खुशी से अपने दोस्त को गले लगा लिया और मैं घर वापस आ गई। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मेरी सास दोबारा से मुझसे सवाल जवाब करने लगी, लेकिन मैं खामोश रही और अपने कमरे में आ गई। अब मैं आसिफ का इंतज़ार करने लगी थी। मैं चाहती थी कि अब मेरा शौहर भी अपने टेस्ट करवा ले, ताकि इसके बारे में भी पता चल जाए। रात को इसकी वापसी लेट हुई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैं उठकर बैठ गई और बहुत ही खुशी खुशी बताने लगी कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ खास जवाब नहीं दिया और अपना कोट उतारने लगा। मैंने इसे अपनी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये देखो, मैं बांझ नहीं हूँ, अब तुम भी अपने टेस्ट करवा लो ताकि तुम्हारे बारे में भी पता चल जाए। मेरी बात सुनते ही इसकी आंखें कुछ देर के लिए गुस्से से लाल हो गई थी और वो गुस्से से बोला कि तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कमी मेरे अंदर है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात कहने की? इसकी ये बात सुनकर मैं बौखला गई। मैंने आज से पहले इसको इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने टेस्ट करवा लो। अगर कुछ कमी हुई तो हम इलाज करवा सकते हैं। आसिफ कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। कमी मुझ में नहीं बल्कि कमी तुम्हें है। हो सकता है कि तुम्हारी रिपोर्ट झूठी हो। बाज मैं नहीं, बाज तुम हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे शौहर को क्या हो गया है और वो ये कैसी बातें कर रहा है। मैं रोने लगी तो वो घर से बाहर चला गया। इस दिन के बाद से मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत ही ख़राब हो गया था। वो मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा था, जबकि अब मेरे दिल में शक पैदा होता जा रहा था कि ज़रूर मेरे शौहर के अंदर ही कमी है, जिस वजह से वो अपने टेस्ट नहीं करवा रहा। अगर उसमें कमी ना होती तो वो फ़ौरन मेरे साथ चल देता, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसने इस बात को अपनी शान का मसला क्यों बना लिया है। अब इसने भी मुझे बांझपन के ताने देना शुरू कर दिया था और साथ ही मुझे ये धमकी भी दी कि मैं जल्द ही दूसरी शादी कर लूँगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। कुछ दिन बाद मैंने अपने शौहर से दोबारा बात करने का सोचा, लेकिन वो मेरी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तो मेरी रिपोर्ट को ही झूठ कह रहा था, जबकि मुझे लग रहा था कि मेरा शौहर झूठ बोल रहा है। वो अपनी कमी छिपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अब इस घर में मेरा दम घुटने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँ, लेकिन मैं अपने घर जाकर अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी।
ایک دن میں اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے شوہر کو گھر واپس آ جانا تھا، لیکن اب مجھے اس کے واپس آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون آ گیا۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے اپنے چہرے پر نقاب کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ ہاتھ میں اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بچہ میرے سامنے کیا اور کہنے لگی، تمہارے شوہر نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور اس سے کہنے لگی، کیا مطلب اس بات کا؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ میں اس کے چہرے پر پڑا نقاب کھینچنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں کہتی تھی نا کہ تمہارا شوہر جلد ہی تم سے تنگ آ جائے گا اور دوسری عورت کے پاس چلا جائے گا۔ اب پتہ نہیں تمہارے شوہر کا یہ بچہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ چلو کوئی نہیں، وہ جلدی ہی اس سے شادی بھی کر لے گا، یا ہو سکتا ہے پہلے سے ہی اس لڑکی سے شادی کر رکھی ہو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت ہی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ ویسے بھی میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر فون پر دیر رات تک باتیں کیا کرتا تھا اور بات کرنے کے دوران ہمیشہ ایک مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس پر شک نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آصف مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا، اس نے رات کو بھی لیٹ آنا شروع کر دیا تھا۔ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ یہی سوچ کر آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے تو اپنے شوہر سے ہمیشہ محبت کی اور ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہی، لیکن میرے شوہر نے کیا کیا تھا؟ میرا شوہر بالکل بھی معافی کے قابل نہیں تھا۔ میں بہت ہی بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا میں شروع ہو گئی، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ میری بات سن کر چڑ گیا اور کہنے لگا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بہت تھک گیا ہوں، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اس کی بات سن کر میں بولی، آج ایک لڑکی تمہیں کھوجتے ہوئے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری بات سن کر اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون لڑکی؟ میں نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری حقیقت مجھے پتہ نہیں چلے گی؟ اب اگر تم نے اور کوئی بکواس کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ میرے شوہر نے غصے سے کہا، سیدھے سیدھے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تب میں نے اسے بتایا کہ اس لڑکی نے ہاتھ میں بچہ اٹھا رکھا تھا۔ اس نے بچہ میرے سامنے کیا اور بولی، تمہارے شوہر نے مجھ پر ظلم کیا ہے، یقیناً وہ تمہاری ہی کوئی جاننے والی ہوگی اور وہ بچہ بھی تمہارا ہی ہوگا۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور بولا، اگر اس کے بعد تم نے کوئی بھی بکواس کی تو ابھی کے ابھی تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اور میرا شوہر ایک دوسرے سے بالکل ہی رشتہ ختم کر چکے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے معاملوں میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے تھے۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے اپنے پیٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا اور یہ درد اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو اس نے کہا کہ آپ کی بیوی کا اچھے سے چیک اپ کرنے کے بعد ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اور جب ڈاکٹر نے میرے سارے ٹیسٹ کیے تو جو خبر مجھے سننے کو ملی وہ سن کر ایسا لگا جیسے میرے سر پر کوئی آسمان گر پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ کوئی آپ کو دوائیاں دے رہا ہے تاکہ آپ کا بچہ نہ ہو سکے۔ میرا سب سے پہلے شک میری ساس کی طرف گیا۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتانا۔ ڈاکٹر نے شوہر کو یہی کہا کہ کوئی غلط چیز کھا لی ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا ہے۔ اب میں نے اپنی ساس کا بنایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو دودھ میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس سے میرا شک اور بھی پکا ہو گیا تھا۔ ایک دن میرے ماں باپ نے میری اور میرے شوہر کی دعوت رکھی۔ ماما پاپا کے گھر سے لوٹ کر جب میں اور آصف گھر میں داخل ہوئے تبھی میری ساس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ وہ کسی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی پیٹھ ہماری طرف تھی اس لیے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد نازش کو اپنے راستے سے ہٹا دوں گی اور تمہاری شادی میں آصف سے کروا دوں گی۔ میں اسے دوا دے رہی ہوں، اس سے اس کے گھر میں بچے نہیں ہوں گے اور بہت جلدی آصف نازش کو چھوڑ دے گا۔ لیکن تمہارا ڈرامہ سب سے اچھا تھا۔ کیسے تم نے نازش کو بے وقوف بنا دیا اور وہ یہ سمجھنے لگی کہ وہ عورت آصف کی بیوی ہے۔
اور وہ بچہ اس کا ہے جبکہ وہ تو تم ہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں تالی مار کر ہنسنے لگی۔ میں نے آصف کو دیکھا۔ آصف خاموش نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثرات نہیں تھے۔ میں خوش تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میری ساس کا اصلی چہرہ آصف کے سامنے آ گیا۔ جب ہم اندر ہال میں گئے، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری ساس آصف کے ساتھ کس لڑکی کی شادی کروا رہی تھی، اور اس لڑکی پر نگاہ پڑتے ہی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ یہ تو میرے کالج میں پڑھنے والی آمنہ تھی، جو اس سے پہلے ہی میرے منگیتر کو پھنسا چکی تھی اور اب میرے شوہر کے ساتھ میرے رشتے خراب کرنے آ گئی تھی۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ آصف کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے تو وہ ہڑبڑا گئی تھی اور نظریں چرانے لگی تھی۔ آصف تو کچھ بھی نہیں بولے، لیکن میں نے اپنی ساس سے کہا اب کچھ بھی چھپانے سے فائدہ نہیں ہے، ساری سچائی اب کھل چکی ہے۔ آخر آمنہ تم تک کیسے پہنچی؟ آمنہ کا اور تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تب میری ساس نے بتایا کہ آمنہ ان کی ایک دوست کی بیٹی ہے۔ آمنہ تم سے نفرت کرتی ہے اور تمہاری زندگی میں آنے والی ہر خوشی کو مٹا دینا چاہتی ہے، کیونکہ تم نے آمنہ کی زندگی میں اندھیرا بھر دیا ہے۔ میں حیران اور پریشان کبھی آمنہ کو تو کبھی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو آمنہ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ تب اس نے بتایا کہ میں جس لڑکے سے پیار کرتی تھی وہ میرے ساتھ کالج میں ہی پڑھتا تھا۔ اس کا نام عفنان تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے کالج میں داخلہ لیا اس کی محبت مجھ سے کم ہونے لگی تھی اور وہ تمہارا دیوانہ بن بیٹھا تھا۔ ایک دن میری اور اس کی اسی بات پر لڑائی ہو گئی تھی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ نازش سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، اور وہ اس دن تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے آ رہا تھا، لیکن راستے میں ہی اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ میری زندگی سے خوشیاں اسی دن روٹ گئی تھی جب عفنان اس دنیا سے گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہاری زندگی میں آنے والی ہر خوشی کو مٹا کر رہوں گی، اور اسی لیے میں نے تمہارے منگیتر کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور تمہاری منگنی اس سے توڑوا دی۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم اور آصف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور تم نے شادی بھی کر لی ہے تو میرے اندر نفرت کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ آصف کی ماں میری ماما کی سہیلی ہے، اور پھر میں نے تمہاری ساس کے ذریعے تمہیں راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا۔ تمہاری ساس بھی تم سے نفرت کرتی ہے اور تم سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہے، اسی لیے وہ میرے پلان میں بہت ہی خوشی سے شامل ہو گئی تھی۔ آصف نے نفرت بھری نگاہ اپنی ماں پر ڈالی تھی اور اپنی ماں سے کہا آپ نے میری خوشیوں کو آگ لگانے کے بارے میں سوچا؟ آپ جانتی ہیں نا کہ میں نازش سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور آپ مجھے اور نازش کو الگ کرنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے پھر کوئی بھی بات نہیں کی اور کمرے میں چلا گیا۔ بعد میں میرے شوہر نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ میں نے اسے اپنی ساری رپورٹ کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں کہنے لگی تم میری بات پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ تم پہلے بھی تو میری رپورٹ کے بارے میں مجھے جھوٹا ٹھہرا چکے تھے، اور پھر اگلے ہی دن آصف نے وہ گھر چھوڑ دیا اور مجھے لے کر الگ گھر میں رہنے آ گیا، اور پھر 1 سال کے بعد ہی میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ خدا نے ہماری فیملی کو پورا کر دیا تھا، اور آج میں خوشی خوشی آصف کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔